ملک میں چینی کے بحران نے سر اٹھا لیا۔ لاہور، کراچی، راولپنڈی، ملتان، فیصل آباد اور پشاور میں چینی مہنگی ہونے کا سلسلہ جاری۔ بیشتر شہروں میں چینی 230 روپے فی کلو تک جا پہنچی۔ چھاپوں کے خوف سے کئی دکانداروں نے چینی کی فروختی بند کر دی۔ پشاور اور مضافات میں چینی مارکیٹ سے غائب ہو چکی ہے۔ چینی کی قیمتوں میں مسلسل اضافے سے شہری پریشان، حکومت سے اقدامات کا مطالبہ کر دیا۔ کرشنگ شروع نہ کرنے والی شوگر ملز کے خلاف ایکشن پلان تیار۔ کین کمشنر کہتے ہیں کہ پنجاب کی 27 شوگر ملز نے کرشنگ شروع کر دی ہے۔ آج سے کرشنگ شروع نہ کرنے والی 14 ملز کو 10 لاکھ روپے یومیہ جرمانہ ہوگا۔ بازار میں نئی چینی کی سپلائی آنے سے قیمت میں کمی آئے گی۔ کرشنگ سیزن کی مانیٹرنگ کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں۔ کسانوں کو بروقت گنے کی ادائیگی بھی یقینی بنائیں گے۔ وفاقی حکومت کا شوگر سیکٹر کو مکمل ڈی ریگولیٹ کرنے کا فیصلہ۔ وفاقی وزیر اویس لغاری کی سربراہی میں قائم خصوصی کمیٹی نے سفارشات تیار کر لی۔ وفاقی وزیر غذائی تحفظ رانا تنویر کی تصدیق کی گئی۔ کہا سفارشات جلد وزیر اعظم کو پیش کی جائیں گی۔ حکومت چاہتی ہے کہ قیمتوں کا تعین امپورٹ ایکسپورٹ مارکیٹ فورسز کریں۔ کچھ شوگر ملز نے کرشنگ شروع کر دی ہے۔ 36 سے زائد ملز نے بوائلرز آن کر دیے ہیں۔ حکومت نے مہنگائی کی آگ کو مزید بھڑکا دیا۔ ہائی اسپیڈ ڈیزل اور مٹی کے تیل کی قیمتوں میں پھر سے اضافہ۔ پیٹرول کی قیمت برقرار۔ ہائی اسپیڈ ڈیزل 6 روپے 82 پیسے، مٹی کا تیل 9 روپے 29 پیسے فی لیٹر مہنگا ہو گیا۔ ڈیزل بم گرنے پر عوام بلبلا اٹھے۔ کہا ڈیزل کی قیمت میں اضافے کی وجہ سے ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے۔ عام آدمی کا ویسے ہی جینا دو بھر ہو چکا ہے۔ پیٹرول پر لیوی میں اضافہ۔ ڈیزل پر پیٹرولیم لیوی کم کر دی گئی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کی تفصیلات سامنے آ گئی۔ دستاویز کے مطابق پیٹرول پر لیوی کی شرح 78 روپے 2 پیسے سے بڑھا کر 79 روپے 62 پیسے مقرر۔ ڈیزل پر پیٹرولیم لیوی 1 روپے 60 پیسے فی لیٹر کم کی گئی ہے۔ پیٹرول اور ڈیزل پر کاربن لیوی کی شرح برقرار رکھی گئی ہے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے ججز کے استعفوں کو سیاسی قرار دے دیا۔ کہتے ہیں ان لوگوں نے پارلیمنٹ کو میونسپل کارپوریشن بنایا ہوا تھا۔ آئینی ترمیم پارلیمنٹ کا حق ہے۔ ججز سیاسی پارٹی نہیں ہو سکتے۔ ججز کی تنخواہوں سے لے کر ان کے فیصلوں تک سب پارلیمنٹ کا حق ہے۔ سپریم کورٹ سو موٹو حکومت کو گھر بھیج دیتی ہے۔ ملک کا آئین پارلیمنٹ اور عوام کی مرضی کا ہوگا۔ مودی کا میک ان انڈیا دفاعی خواب بری طرح زمیں بوس۔ کرپٹ مودی کے دور اقتدار میں بھارتی دفاعی کمپنیز اربوں کے حکومتی فنڈز لینے کے باوجود جدید ہتھیار وقت پر دینے میں ناکام۔ بھارتی چیف آف ڈیفنس اسٹاف انیل چوہان نے اپنی دفاعی صنعت پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا۔ کہا بہت سی بھارتی کمپنیز 70% مقامی مصنوعات کا دعویٰ کرتی ہیں جو غلط ہے۔ دفاعی صنعت کو اپنی صلاحیت کے مطابق سچ بولنا ہوگا۔ آپ معاہدہ کر کے وقت پر ڈیلیور نہ کریں تو یہ ہماری صنعتی صلاحیت کا نقصان ہے۔ وفاقی آئینی عدالت کی پہلی کاز لسٹ جاری۔ آئندہ ہفتے وفاقی آئینی عدالت میں 3 بینچز مقدمات کی سماعت کریں گے۔ چیف جسٹس وفاقی آئینی عدالت امین الدین خان کورٹ روم نمبر 1 میں مقدمات سنیں گے۔ جسٹس حسن اظہر رضوی کورٹ روم نمبر 2 میں سماعت کریں گے۔ جسٹس عامر فاروق اور جسٹس کے آغا پر مشتمل 2 رکنی بینچ کورٹ روم 3 میں مقدمات سنے گا۔ بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان کی پنجاب بھر میں جائیداد کی چھان بین۔ بورڈ آف ریونیو پنجاب کے ڈپٹی کمشنرز کو مراسلے جاری۔ صوبہ بھر میں علیمہ خان کی منقولہ، غیر منقولہ جائیداد اور زرعی رقبوں کی تفصیلات طلب کر لی گئیں۔ علیمہ خان کی جائیداد کا تمام ریکارڈ راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت کو بھجوایا جائے گا۔ وفاقی وزراء محسن نقوی اور چودھری سالک کا لاہور ایئرپورٹ کا دورہ۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا امیگریشن کاؤنٹرز پر رش دیکھ کر ناراضی کا اظہار۔ مسافروں سے بھی بات چیت کی۔ وفاقی وزیر سالک حسین نے پروٹیکٹر سٹیکرز چیک کیے۔ ڈرائیور کی ملازمت کے لیے بیرون ملک جانے والے نوجوان کا ڈرائیونگ لائسنس نہ ہونے پر سفر سے روک دیا۔ وفاقی وزیر سالک حسین کا اظہار برہمی۔
इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। FIA एहलकार की मुबैना मिली भगत से बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिर को इमिग्रेशन अमले ने काउंटर पर रोक लिया। ऑफलोड मुसाफिर को निजी कंपनी को अदा की गई रकम वापस दिलाने की यकीन दहानी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दोनों नौजवानों को रोकने वाली इमिग्रेशन एहलकारों को शाबाश इनाम भी दिया। कहा, मुल्क की बदनामी का बाइस बनने वाले किसी मुसाफिर को सफर की इजाजत हरगिज नहीं दी जाएगी। मुलविस एहलकारों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। आज़ाद कश्मीर में भारी मैंडेट से हुकूमत बनाने के लिए पीपल्स पार्टी के PTI फॉरवर्ड ब्लॉक से राब्ते तेज। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर तालीम दीवान अली चुगताई भी पीपल्स पार्टी में शामिल। पीपल्स पार्टी शोबा ख़वातीन की मरकजी सदर फरियाल तालपुर से मुलाकात। फरियाल तालपुर से कहा कि दीवान अली चुगताई की शमूलियत से पीपल्स पार्टी खत्ते में मजबूत सियासी क़ुव्वत बनेगी। सदर आसिफ अली जरदारी का आलमी यौम बर्दाश्त पर कौम को इत्तेहाद और हम आहंगी का पैगाम। बैनुल अक़वामी बरादरी के साथ यकजहती का इजहार करते हुए सदर मुमलिकत ने कहा कि पाकिस्तान रवादारी, अमन और बाहमी एहतराम के फ़रोग़ के लिए पुरज़्म है। हर शहरी के लिए मुसावी हुकूक बानी पाकिस्तान कायद आज़म का विजन है। पाकिस्तान का आइनी, मजहबी आज़ादी और बुनियादी हुकूक की मुकम्मल ज़मानत देता है। गैर मुस्लिम शहरियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह है। बिलावल भुट्टो ने अपने पैगाम में कहा कि अदम बर्दाश्त और तासुब माशरे को कमज़ोर करते हैं। पीपल्स पार्टी एहतराम पर मबनी सियासत जारी रखेगी। भुट्टो ख़ानदान की जमहूरी जिद्दोजहद कुर्बानियों से रोशन है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में ट्रंप के गज़ा प्लान पर वोटिंग कल होगी। सदर ट्रंप की सदारत में गज़ा की उबूरी गवर्निंग बॉडी 2027 के आखिर तक काम करेगी। ताज़ा ड्राफ्ट में पहली बार मुस्तकबिल की फ़लस्तीनी रियासत का जिक्र भी शामिल। दूसरी जानिब अमेरिका, सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र, कतर और UAE की जानिब से गज़ा प्लान के हक में करारदाद की फौरी मंजूरी का मुतालबा भी सामने आया है। इसराइली फ़ौज ने हेब्रोन के कदीमी शहर में कर्फ्यू नाफिज कर दिया। तारीखी इब्राहिमी मस्जिद में मुस्लिम इबादत गुजारों का दाखिला भी बंद कर दिया गया। मीडिया के मुताबिक इसराइल ने मस्जिद को गैर कानूनी इबादतगारों की वजह से बंद किया। कर्फ्यू की वजह से अक्सर फ़लस्तीनी शहरी भी घरों को वापस न जा सके। मैक्सिको में अदम तहफ़्फ़ुज़ और बदउनवानी के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में हज़ारों नौजवान सड़कों पर निकल आए। शहरियों की बड़ी तादाद का सदारती महल के सामने एहतजाज। सिक्योरिटी रुकावटें उबूर करने की कोशिश पर पुलिस और मुजाहिरीन में शदीद झड़पें। 100 से ज़ायद अफराद जख्मी। पुलिस ने दर्जनों मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। हुकूमत की अदम दिलचस्पी से लाहौर में बारिशी पानी महफूज करने का बाबर ग्राउंड मंसूबा ताख़ीर का शिकार है। बाबर ग्राउंड में क्रिकेट की सरगर्मियां 9 माह से बंद। हुकूमती बैनर्स की भरमार। 30% हिस्सा पार्किंग की नज़र। नौजवान सेहतमंदाना सरगर्मियों से दूर। फैमिली पार्क में क्रिकेट खेलने पर मजबूर। शहरियों का मंसूबे की जल्द तकमील का मुतालबा। करने आते लोग, उनको गेंद लगने का खतरा पड़ा होता है। जितनी जल्दी हो सकता है उसको तो कंप्लीट करें ताकि बच्चे वहाँ भी शिफ्ट हों और इजी खेलें। मेरी हुकूमत से ये मुतालबा है कि उस ग्राउंड को जल्दी से फ़ौरन ठीक करें ताकि हम उधर खेलने जाएं। ये हमारा इलाका भी नहीं है जहाँ पे हम खेलने आ रहे हैं, तो बड़े को किसी को लग जाए वो कहते हैं ये आप कहाँ से आ रहे हो, आप लोग यहाँ ना खेलो, तो हम कहाँ जाके खेलें। यहाँ पे बैट बॉल खेलने का बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा, ग्रास भी नहीं है सही, तो अब हुकूमत को कुछ करना चाहिए बाबा ग्राउंड के बारे में। और अदब, फ़न, सकाफ़त के शहर कराची में आलमी सकाफ़ती मेले की सरगर्मियाँ उरूज पर। आज डांस वर्कशॉप, फिल्म स्क्रीनिंग, थिएटर प्ले और डांस म्यूज़िक पेश किए जाएंगे। अदब के फ़रोग़ के लिए सिंध लिटरेचर फेस्टिवल कराची के मकामी होटल में जारी। लिटरेचर फेस्टिवल में मारूफ फ़नकारा सनम मारवी परफॉर्म करेंगी।